शुभ सकाळ पिलामाने षष्ठ श्रेणी गणित प्रकाशर आमर द्वितीय अध्याय रेखा और कोणर आमे काली अधा कंप्लीट करथिले हला तो आमे जोटू छाड़िथिले आमे सेठू आज कंप्लीट करबा हला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक। एठारे समस्त वीडियो को क्वेश्चन आंसर सहित कॉन्सेप्ट को बुझाई कि तमर ओडिया मीडियम जतिक बही अच्छी ताकू सरल उपाय तमन प्राइमरी दि जाउछि। तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ अन्य सांग मान सहित शेयर करंतु। आमे काली शेयर करंतु कि सब्सक्राइब करंतु बट वीडियो देखि निजर निजर मानसिक स्तर वृद्धि करंतु हला। देख घूर्णन बाहु तैयारी करबा। दुईटी कागज नली नियो हटा गोटे क्लिप नियो। कागज क्लिप बाहु मध्य एक नली को प्रवेश कर एडी कर हला। तुम्हें घूर्णन बाहु प्रस्तुत कर हला। घूर्णन बाहु प्रस्तुत कर विभिन्न भिन्न कोण तैयारी कर। एटा गोटे प्रकार कोण आ गोटे प्रकार कोण करी करी कौन हला एक फांक दे विभिन्न कोण को कर। ए चित्र देख चारिटा से कोण तैयार कला। फास्ट गोटे कौन हला घूर्णन बाहु तैयार कला। एटा कौन हला गोटे कागज फांक तैयार कला। ए तीनोटी कोण को जो ए कोणटी ए कोणटा को ए फांक देकरी गति करने को चेष्टा कला। देख एटा छोट है ए गति करी पारिला नहीं ताले एति घूर्णन ठू ये कम है ये कौन है ना ये घूर्णन ठू अधिक हो गला। ये अधिक हो गला ये देख घूर्णन सहित समान फिट ही गति करीगला। आंक देकरी बा गुड़िक समान गति करीगला। तीन टा देखिल गोटे कौन हो गति करदेला गोटे हूँ कौन छोट है आ घूर्णन भाव ठार गोटे है कौन है बढ़ला। तीन प्रकार जिनस तमें पाइल ना नहीं। तापर देख गोटे स्वतंत्र प्रकार कोण। स्वतंत्र प्रकार कोण पाई बोली तमें छोट वीडियो देख पिलाने हला। देख विभिन्न प्रकार कोण सरल कोण सम कोण हला सूक्ष्म कोण आउ स्थूल कोण। तो से चारि प्रकार कोण भितर आमे से सरल कोण विषय जानिबा हला। देख सरल कोण कौन ना 180 डिग्री ए सरल कोण विषय बर्तमान आमे कौन करिया पढ़िबा हला। देख से गोटे सरल रेखार या सरल कोण कह जाए। टेबुल पर बही खोली मलाटा को ओलटाई दियो। देख हेडी ए करना परिस्थिति केते देख मलाटी देल एटा कौन गोटे बिंदु हम ए बिंदु कौन है यहाँ 180 डिग्री हो गला ना नहीं 180 डिग्री आपको मैंने सरल कोण बोली कहबा। ए ओ बी को नियो ए ओ बी रे कौन अच्छे आमर ए ओ गोटे रश्मि अच्छी आउ ओ बी रश्मि अच्छी। ए कोणटा जो जी कर कौन है गोटे 180 डिग्री सरल कोण बोली आमे कहबा। किंतु कौन कहला सी ना ए ओ बी रे ओ सी रश्मि गोटे टाण ओ बी रश्मि टाणी देली। रश्मि टाणला परे ताकू दी खंड करदेला। दी खंड कल ए ओ सी गोटे कोण हो गला आउ बी ओ सी गोटे कोण हो गला है। किंतु आमे से कौन कहछि आमे ओ सी एक अंकन करि परिबा कि जेपरी दुईटी कोण परस्पर सहित समान हबो। देख फास्ट रे ए ओ बी कर देली ए ओ बी नेली आको कौन करी समान सीधाकार गोटे करदेवी है। तो एटा जेतिक हम एटा मध्य सेतिक हम। तो दुईटा परस्पर सहित समान है नहीं ए ओ ए सी ना देदेली ए ओ सी आउ बी ओ सी उभय कौन समान है ना नहीं। एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी दुईटा जाक समान है। निजे करी देख तुम कागज रे करी निजे भांगिकी बिंदु देकरी मध्य ए ओ बी ओ सी टाणी तुम दी भाग करि पारिबो हला। निजे करी देख तुम श्रेणी झर केतोटी लेखा समकोण रही तुम श्रेणी अन्य केउठी समकोण देखुच कि देख श्रेणी घरे झरकार देखुच टेबुल रे देखुच कौन टेबुल रे देखुच आउ छात कोण हला कांथर जो छात कांथ रे देखुच हला। आउ कोठी कोठी देखुच तमे
ନିଜେ ନିଜେ ଆଧା ବାକ୍ସର କୋଣ ଭେରି ଗୁଡ ବାକ୍ସର କୋଣରେ ଦେଖୁଛ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ରିଡରେ ସରଳ କୋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ବିନ୍ଦୁକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରିଡ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସରଳ ରେଖାରେ ଯୋଡ। ତୁମେ କେଉଁ ତୁମେ ତୁମେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ କରିପାରିବ? ଦେଖ ସରଳ କୋଣ ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖ ମୁଁ ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବି, ଏମିତି ସରଳ କୋଣ ଟାଣି ପାରିବି ନା ନାଇଁ? ହଁ ନା ନାଇଁ? ହେଲା, ଏମିତି ବି ଟାଣି ପାରିବି ହେଲା। ତା ସହିତ ଆକୁ ଦେଖ ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଟାଣି ପାରିବି ନା ନାଇଁ? ହେଲା, ସରଳ କୋଣ ପାଇଲି। ଆଁ ହଁ, ବି ବିନ୍ଦୁକୁ ବି ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏମିତି ଟାଣି ପାରିବି ନା ନାଇଁ? ଏଟା ଯେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ କହିଛି ତମେ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଟାଣିବନି ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମକୋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରିଡ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ସରଳ ରେଖାରେ ଯୋଡ ସମକୋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଏଠି ଦେଖ ସମକୋଣ ପାଇଲି ନା ନାଇଁ? ଏଠି ସମକୋଣ ପାଇଲି ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ସମକୋଣ ପାଇଲି ହେଲା। ଏଇଟା ସମକୋଣ ପାଇଲି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ତାପରେ ଦେଖ ସୂଚନା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରଳ ରେଖାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏ କୋଣରେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସମକୋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଯେ ତାହା ସମକୋଣ ସି ଏ ବି କୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ। ସି ଏ ବି କୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବ। ହେଲେ ଦେଖ କଣ କରିବି ମୁଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଣିଦେବି ହେଲା। ଏଇଟା ଠିକ ସେ କରିବ, ଏ ବିନ୍ଦୁଟାକୁ ଯୋଗ କରିକିରି ମୋଟା ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏଇଟା କଲି, ଏ ବିନ୍ଦୁଟା କଣ କରିବ ଏବେ ନା ଏଇଠି ଯେତିକି ଏଇଠି ସେତିକି ନା ନାଇଁ? ତ ମଝିରୁ ଦି ଭାଗ କଲା ନା ନାଇଁ? ହଁ, ହେଲା, ଭେରି ଗୁଡ ହେଲା। ଦି ଭାଗରେ ସମାନ କଲା। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ତେରେଛା ଗାର ନିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାର ଏପରି ଦିଅ ଯେପରିକି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଗାର ଉପରେ ଲମ୍ବ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ପାଇଛ, କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ସମକୋଣ ତାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ତୁମେ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗି କିପରି କଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁସରଣ କରି ସମକୋଣ ପାଇପାରିବ। ଦେଖ ଏଟା କାଗଜ ଗୋଟେ ନବ, ତେରେଛା ଗାର ପକେଇବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଲି କାଗଜଟେ, ଏଇଟା ମନେକର ଏମିତି ଗୋଟେ ତେରେଛା ଗାର ପକେଇଲି ହେଲା। ଏଇଟା କାଗଜ ନେଲି ଗୋଟେ, କାଗଜଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ ଏ ବି ନେଇଗଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ତେରେଛା ଗାର ପକେଇଲି ହେଲା। ଆକୁ ସମାନ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବି। କଣ କରିବି ନା ଆକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେ, ଏ କୁ ବି କୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇ, ଫୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ ତାର ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର ପଡିବ। ତ କଣ ହେଇଗଲା, ଏଟାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ସମକୋଣ ବୋଲି କହିପାରିବି ନା ନାଇଁ? ହେଲା, ତ ସେଇଟା କାଗଜରେ କଲେ ଜଣା ପଡେ ପିଲେ, ଏଇଠି ପେନସିଲ ରେ ମୁଁ କଲର କଲେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ତାର କୋଣ ଗୁଡିକର ବର୍ଗୀକରଣ ହେଲା। କୋଣ ଗୁଡିକର ବର୍ଗୀକରଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଦେଖ। ସରଳ କୋଣ, ସମକୋଣ ହେଲା, ତା ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା, ତାପରେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏପରି ଭାବରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଦେଖ ସରଳ କୋଣ କଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ, ସମକୋଣ କଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସମାନ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ହେଲା। ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା। ଦେଖିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ସରଳ କୋଣ ଯେଉଁ କୋଣ ପରିମାଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ ସରଳ କୋଣ କହିବା ହେଲା। ଯେଉଁ କୋଣ ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ସମକୋଣ କହିବା, ବା ଏ କୋଣର
ସରଳ କୋଣର ଅଧା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମକୋଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା ହେଲା। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖିଲ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କଣ? ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 90 ଡିଗ୍ରୀ କମ ହୋଇଥାଏ ସେ କୋଣକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କୋଣ ଏକ ସମକୋଣ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡରୁ କମ ଥାଏ ତାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡରୁ କମ ଥାଏ ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖିଲ ନା? ଦେଖ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ କଣ ନା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଦେଖିଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମୋଡରୁ କମ କଣ। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କଣ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ 180 ଡିଗ୍ରୀ କମ ହେଲେ ବା ସରଳ କୋଣ ଠାରୁ କମ ହବ ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡରୁ କମ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଦେଖିଲା ଏଇଠି ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ତମେ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସରେ ପଢିଛ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କୋଣ ଅଛି। ତମେ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ପଢିନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କୋଣ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସର ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହବ ନା ଏଇଠୁ ମନେକର ଘଣ୍ଟାରେ ଦାମ ଦେଇଛି 12, 6, 3, 9 ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଛ ନା? ତ ଏଇଠୁ ଏତିକ ଘୁରିବାକୁ କଣ ହଉଛି 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ଏଇଠୁ ଘୁରିବାକୁ କଣ ଆଉ ଥରେ 1/4 ବେଲେ କଣ ହେଲା 2/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ। ତ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା? ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ କମ ମାନେ ଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଥିବ ସେ କୋଣ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏତିକି 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 ଯେତେ କମ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଥିବ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ 3 କି ଆସିଲେ କଣ ଏଇଠୁ ଆସିଲେ କଣ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହେଇଯାଉଛି। ତାଠୁ କମ ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଲା 90 ରୁ କମ ହେଇଥିବ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ହେଇଥିବ। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ହେଇଥିଲେ କଣ ହବ ନା ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 2/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ଏଇଟା ସରଳ କୋଣ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସରଳ କୋଣ ହେଇଗଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ। 180 ଡିଗ୍ରୀ କମ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ 1/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ମାନେ କଣ ଏଇ ବକ୍ସ 2/4 ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଭିତରେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଧା ଏ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁକିରି ଯାଇନଥିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କହିବାକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଲା କିନ୍ତୁ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧାରୁ କମ ନା ନାଇଁ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ ହେଲା। କମ ହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଇଏ କଣ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲି ଆକୁ ଆମେ କହିବା। କି କୋଣ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା। ହେଲା ନା? ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଲା। ସମକୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସମକୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସରଳ କୋଣ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏଇଠି ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଦେଖ ସମକୋଣକୁ ଗ୍ରୀନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦଉଛି। ସମକୋଣ ହେଲା। ସମକୋଣ ଜାତୀୟକୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଗ୍ରୀନ ଚିହ୍ନ। ନାଇଁ ଏଇଟା ନାଇଁ ହେଲା। ହେଲା ଭଲ ସମକୋଣ ହେଲା। ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ସବୁ ସମକୋଣ ହେଲା। ଏଇଟା ସମକୋଣ ମଝି ବକ୍ସ ଯେତିକି ଅଛି ସମକୋଣ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେତିକି ଅଛି ଦେଖ ଇଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା। ଏଇପରି ଭାବେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କିଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଙ୍କନ କର ସେଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଅଙ୍କନ କର ହେଲା। ଦେଖ କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ନାଁ ଦେଇଦେବି ଏ ଓ ବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବି ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବି
एक्स वाई जेड एटा स्थूलकोण है। आ गोटे स्थूलकोण अंकन करी एम एन ओ है। 3 नंबर तुम्हें सूक्ष्म स्थूलकोण शब्दर अर्थ जानिछ कि एबे जानल। सूक्ष्म अर्थ तीक्ष्ण, स्थूल अर्थ दादरा, तीक्ष्ण नुहे है। तो तुम्हें कौन भावुच तले दिया जाए ए शब्द कहीं व्यवहार करे ना देख तीक्ष्ण माने कौन गोजिया एटा देख ना तीक्ष्ण किंतु जो स्थूलकोण होउची कौन खोला था ना ना एटा तीक्ष्ण होला कि नाई तेणुक यार नामकरण गोजिया बा सूक्ष्म स्थूल बोली दिया जाए। सूक्ष्म देख एटा गोजिया अच्छी ना ना एटा देख स्थूल रे कौन अच्छी गोजिया ना ए मुन्ना देख मेला है है। 4 नंबर तले दिया जाए प्रत्येक चित्र रे सूक्ष्म कोण गुड़ी को खोजी बाहर कर। सूक्ष्म कोण 90 रु कम देख एटा मु ग्रीन चिन्ह दे दउची एटा एटा हला एटा गोटे 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 एटा 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 ना नहीं एटा हेले एटा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ହେଲା ନା ନାଇଁ। ହୁଁ सूक्ष्म कोण ହେଲା। परवर्ती चित्र कौन है एथरे केतोटी सूक्ष्म कोण रहइबो या निर्दिष्ट निर्दिष्ट संरचना देखुछ कि देखो 3टा रहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एटा केतोटा रहला 12टा रहला ना नाଇଁ ହେଲା। एटा केतोटा रहला 1 2 3 3 चौक 12 एटा 3 3 6 6 3 9 9 3 3 6 9 9 9 3 12 12 9 21 ହେଲା। एटा 3टा 4टा 5टा 6टा 7टा 8टा 9टा 10टा 11टा 12टा 13टा 14 15 17 18 19 20 21 21टा रहला ହେଲା। सूक्ष्म कोण एटा केते 3 एटा केते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12टा 12 ପରେ 21ଟା ଏଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ପରେ ହେଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହବ ନା ନାଇଁ। ତ ଆଉ କେତୁଟା ହବ ଏଠି ଚିତ୍ର କରିକିରି ତମେ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଉ କରୁନି ଏଠି ଛୋଟରେ ମୁଁ ତମକୁ କହି ଦଉଛି କେତୁଟା କୋଣ ରହିବ। ଏଠି 12ଟା ହେଲା ଏଠି 21ଟା ନାହିଁ 27ଟା ହବ ହେଲା। କାଉଣ୍ଟ କର ଭଲସେ 27ଟା ହବ ଦେଖ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଠି ମଝିରେ ଭିତରେ ବି କୋଣ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ କୋଣଟାରେ କଣ ହବ ନା 60ଟା ଏଟା କେତେଟା ହବ ନା 60ଟା ହବ। ଏଇଟାରେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ରହିବ ନା ଏଠି ଛୋଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଠି ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର କଣ ହବ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଶୁକ୍ରକୋଣ ରହିବ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂରଚନା ଦେଖୁଛ କି ଏଠି 48ଟି ରହିବ। ଇଏ କେତେଟା ରହିବ 9 × 3 କଲେ କେତେ ହବ 4 9 ଏଟା ଦେଖ ଏଟା 3 ଏଟା 4 × 3 ଏଟା 3ଟା ରହିଲା 3 × 1 4 × 3 ଏଟା 3 × 7 ଏଟା ଆଉଥରେ
3 into ना एटा 9टा ना 9 into 3 है 4 into 3 एटा 9 into 3 9टा त्रिभुज एटा हमर हम 12 into 3 3 into 12 12टा त्रिभुज है ये गोटे त्रिभुज ये 4टा त्रिभुज ये 9टा ये 12टा त्रिभुज केतरा हम ना 12टा त्रिभुज रहा भलसे टे कर तमें है पेनसिल टा मोर कलर राइटिंग पैड टा टिके काम करनी तो से बोली मोर टिके सीधा रेखा होनी पिला माने आथरे आ भितर एमती रहिबो है एमती हो नेक्स्ट कोणर माप कोण मापिया बेले आम कौन व्यवहार करूँ कोण मापक जंत्र ना प्रोटेक्टर व्यवहार करूँ कोण मापक जंत्र देखिछ ये देख कोण को के एकक मपा जाए कोण को डिग्री एकक मपा जाए है देख विभिन्न कोणर माप देख यहाँ 180 डिग्री एकक यहाँ 90 एकक है इतिहास विषय देती तुम से गुड़क टे पढ़ीदब ये देख ये वृत्त पूरा वृत्तर कोण हूँ 360 डिग्री तापर सरल कोण के 180 डिग्री है तापर यहाँ के 3 भाग जदि करला केते 120 डिग्री लाखे गोटे गोटे है यहाँ 4 भाग कले केते हम 90 डिग्री लाखे गोटे गोटे 9 चौक 36 तापर यहाँ 1 2 3 4 5 भाग कले केते हम 5 70 72 डिग्री केते 72 डिग्री है डिग्री चिन्ह दब समस्त तापर यहाँ देख 1 2 3 6 भाग करला तो 60 डिग्री है यहाँ देख 1 2 3 4 8 भाग करला 8 चौकू 32 हेले 45 डिग्री 45 डिग्री यहाँ देख केते भाग करला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग 40 डिग्री गोटे गोटे भाग 40 डिग्री केते भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भाग बोले 36 डिग्री है तापर यहाँ 11 भाग होता 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 11 भाग बोले 11 360 भाग करदब बाई 11 11 3 33 3 मिलकर 30 11 दुगुणे 22 है 32.22 80 है 11 7 77 तो ये केते हम 32 पॉइंट केते हम गोटे 32.7 डिग्री ना एमती केते 7 पॉइंट केते डिग्री हम है लिखिपार तो देख कोण किपर मापा जाए प्रोटेक्टर देखिच प्रोटेक्टर साइज मापा जाए कोण है यू 0 10 20 एक एक कर 180 पर्यंत लिखि थाए उल्टा भी लिखित थाए ये 0 आरंभ करी 180 लिखित थाए तुम जमी भी एपट मापी पार सहित सेपट भी मापी पार 5 5 आकार गोटे गोटे बड़ बड़ सिंबल थाए ता भीतर छोट छोट सिंबल गुड़ाक थाए है के एल देख के एल मापी के एल है तुम एमती भी मापी पार एटा केते एठू केते एठू केते एठू डट गणिक जिते दिला सेते कोण भी तुम लिखि पार है बी डब्ल्यू ए एल ये कोणटा कही तो यू केते भी डट डट केते डट अच्छी से गणिक
ତାର କୋଣର ପରିମାଣ ଲେଖିପାରିବ। TA ଏ ପୁରା କୋଣଟା ବି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। 10 ୟୁନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟକ କରି କରି ଗଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସହଜ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମିତି ପକେଇଦବ ହେଲା। ଯଦି PQ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ, ଏଇଠୁ 0 ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଏଇଠୁ ମାପି ନେଇ ଏଠି ପଳେଇଲ 30, 5, 35 ତ 35 ଡିଗ୍ରୀ। ସେମିତି POR କେତେ ହବ ନା ଏଇଠୁ ମାପି ନବ, ଏଇଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଇଏ 95 ଡିଗ୍ରୀ, ତ ଇଏ କଣ ହେଲା ପୁରା ବଡ କୋଣଟା କଣ ହେଲା 95 ଡିଗ୍ରୀ। ଏମିତି ତମେ ମାପିଦବ ହେଲା। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜେ ମାପିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏଇଠି ମାପିବାଟା ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କହିକିରି କୋଣ ମାପିବାଟା ଶିଖିବ। ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରୋସିଜର ବତେଇ ଦଉଛି ଯେ ଯଦି ଯେକୌଣସି କୋଣକୁ ମାପିବ ତାହେଲେ ତମେ କଣ କର, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭୂଲମ୍ବ ସହିତ ମିଶାଇକି ଲେଖିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ନାହିଁ ମଝି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ରଖିବ କୋଣର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ, ତାପରେ ଭୂଲମ୍ବ ସହିତ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡିକି ରଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠୁ 0 ଠୁ କାଉଣ୍ଟ କରି ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର ଯୋଉ ଶୀର୍ଷରେ ଯୋଉଠି ଶେଷ ହେଇଛି ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବ। ଯେତିକି ହେଲା ଏଇଟାକି ଦେଖ 80 ଯେମିତି ଯାଇଛି ତ ଆର ହେଲା 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏଇପରି କରିବ। ଦେଖ କାଗଜରେ ଖେଳ ଖେଳିଛି, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ କଲା। ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ମାନେ କଣ 180, 360 ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିଛ। ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ମାନେ କଣ 360 ର ଅର୍ଦ୍ଧ ମାନେ କଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। 180 ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ଆମର କଣ ତାର ଅଧା କଣ ହେଲା, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ 1/4 ଭାଗ, 1/4 ଅର୍ଥ ଭାଗ ହେଲେ କଣ ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଭାଗ କରିବ 90 ର ଅଧା 45 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଏପଟେ ବି ଦେଖ 135 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ନା ନାଇଁ ହେଲା। ଏରା ସବୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ତମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିଲ। ପୁଣି ଥରେ ଅଧା କହିଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ 45, 45 ର ଅଧା କେତେ 40 ର ଅଧା 20, 5 ର ଅଧା 2, 2.5, 22.5 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଥିବା କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଲେ OB OC, ସେହିପରି OB OC OD OD OE ଏରା ସବୁ ମିଳିବ ନା ନାଇଁ, OF OG OH ହେଲା, ଏମିତି ମିଳିବ। ତ ଏଇଟା କଣ ହବ 0, 22, 45, 67, 90, 122.5, 135.5, 157.5, 180 ଏହିପରି ଭାବେ ତମେ କୋଣ ଗୁଡାକ ପାଇବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଥିଲେ ନା। ଦେଖ ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ଚିତ୍ରରେ AOB DOC ଦେଖ AOB ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଣରା ଯୋଉ ଗୋଟେ କୋଣ ଗୁରା, ଏଇ କୋଣଟା 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 ଆଉ ଏଇ କୋଣଟା ହେଲା। ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସବୁଗୁଡା ସମାନେ ଆଉ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଖେ, ଏଗୁଡାକ 22.5 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଖେ ହେଲା। AOB BOC ହେଲା କେତେ ଲାଖେ, ଏଗୁଡା 22.5 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଗୁଡାକ 22.5 ସବୁ କୋଣ ଗୁଡାକ ସମାନ HOI ହେଲା। ସମାନ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କଣ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିକିରି ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଟା କୋଣ ମାପିବ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆ ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପକେଇବ। ତାପରେ ଏଟା କେତେ ଆଇ ବାହୁଟି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ତାକୁ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ବି ଲେଖିବ ନିଜେ ନିଜେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ତିଆର କରି ପରିପ୍ରକାଶ କର, ପରିମାଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କର ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା। ଏଇଟା ବି ତମେ କରିବ। କୋଣ ଗୁଡିକୁ ମାପ, ଏଇଟା ବି ତମେ ନିଜେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପି ପାରିବ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି ଆନ୍ସର ହେଲା। କହିଦେଲେ କଣ ହବ, ତମେ ଆନ୍ସର ଖାଲି ଜାଣିଦବ ବଟ୍ ତମେ ମାପ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଟା ସବୁ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ତମେ ମାପିବ, ଏଇଠି ଅନଲାଇନରେ ମାପିକିରି କହିବାଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖି ଦେଖି ଆନ୍ସର ଲେଖନ, ନିଜେ ମାପ। ଏ କୋଣ ଗୁଡାକ ମାପ ହେଲା, ଚିହ୍ନ କରାହେଇଛି ସେ କୋଣ ଗୁଡାକ ମାପ। ଏଟା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ମାରିବ। ଦେଖ
ପିଲାମାନେ କଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନା ଏମିତି ମାପନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏମିତି ମାପନ୍ତି 80 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ନା ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ଭୂଲମ୍ବ ହେଇକି ଏଇ ସହିତ କଣ ପାର୍ଲାଲ ହେଇକିରି ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ଏମିତି ମାପିବାର ନାହିଁ, ହେଲେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବ। ଏଇଟା ହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ 125, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁରା କଣ ଓରା ସବୁ ଭୁଲ। ଏ ଉପରୁ ମାପି ଦଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହେଲା। 85 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ବୋଲି କହିଦଉଛନ୍ତି ଉଲ୍ଟା ମାପିକିରି, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହେଲା। ତ ଦେଖିକିରି ଏଗୁଡାକୁ ଟିକେ ସାବଧାନତାର ସହ କରିବ। ଦେଖ ଏଇଟା 12ଟା, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖ 1 ଆଉ 12 ଭିତରେ କୋଣ କରୁଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା କରିତେ 30। ଦେଖ ଦିନଟା କେତେ, ଏକ ଦିନଟା କେତେ 24 ଘଣ୍ଟା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ବଟ ଏଇଟା ଆମର ଦେଖ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର ଅଛି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ହେଲା। ହେଲେ 12 ହେଲେ କଣ ମିନିଟ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କହୁଛ, 12ରୁ ବାହାରିକି ଆଉଥିବେ 12 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ହେଲେ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ କରୁଛି 360 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ନା ନାଇଁ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ କରିବ 360 ବାଇ 12 ବୋଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କରିବ ନା ନାଇଁ। 30 ଡିଗ୍ରୀ 30 ଡିଗ୍ରୀ କରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ହେଲା 30, 1 ଘଣ୍ଟାରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କଲା। ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ବୋଲେ କେତେ 12ରୁ 1 1 ଘଣ୍ଟା, 1ରୁ 2 1 ଘଣ୍ଟା, 2ରୁ 3 1 ଘଣ୍ଟା, 3ରୁ 4 1 ଘଣ୍ଟା, 4ରୁ 5 1 ଘଣ୍ଟା, ଏହିପରି ଭାବେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ କଥା କରିବ। 12 ଘଣ୍ଟା ବୋଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯଦି 12ରୁ 1 ଆସିଲା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭିତରେ କୋଣ କେତେ ହବ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ 1ରୁ 2 ଆଉ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିବ, ଏଇଟା ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ କେତେ ହବ ଏଇଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା କେତେ ହବ ଏଇଟା 3 ଗାଇଲେ କଣ ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ 4 କି ଆଇଛି ତ 90ରୁ 30 ମିଶିଯିବ କେତେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। 2ଟା ସମୟରେ ଓ 4ଟା ସମୟରେ, 6ଟା ସମୟରେ, 4ଟା ଆଉ 6ଟା ସମୟରେ, 6ଟା ସମୟରେ କେତେ ହବ ଦେଖ 6ଟା ସମୟରେ କେତେ ହବ ପୁରା ସିଧା ତ କେତେ ହବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆଉ ଥରେ 7ଟା ସମୟରେ, 7ଟା ସମୟରେ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଓଲଟି ଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା 3 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 3 15 150 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। 7 ହେଲେ 150 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବଢି ବଢିଯିବ 180 ପ୍ଲସ 30 210 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା କଣ 8ଟା ସମୟରେ କେତେଟା ହେଇଯିବ 250 ଡିଗ୍ରୀ, ସରି 240 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ 9ଟା ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 240 270 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ 10ଟା ହେଇଥିଲେ କେତେ ହେଇଥିବ 270 300 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା 300 ହେଲେ ଏଇଟା 11ଟା ବେଳକୁ 330 ଡିଗ୍ରୀ। ପୁଣି 12ଟା ହେଲେ କଣ ହବ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥିବ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। କବାଟ ଓ କବାଟ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣ, କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣର ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ହେଲା। ଦେଖ କବାଟ ଏଇଠି କଣ ହବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହବ, ବଟ ଏଇଠି କଣ ହବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହବ, ହଁ ନା ନାଇଁ। ଯଦି ସିଧା ରଖିବ କବାଟକୁ ତାହେଲେ ସମକୋଣ ହବ ହେଲା। ନା ଦେଇକରି ଲେଖିବ ହେଲା। ବିଦ୍ୟା ଦୋଳି ଖେଳି ଖୁସି ହୁଏ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଲା ଯେ ଦୋଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ କୋଣ ଯେତେ ବଡ ହେବ ସେଇ ଦୋଳି ସେତେ ଅଧିକ ବେଗରେ ଝୁଲି ପାରିବ। ଦେଖ କୋଣ ଯେତେ ବଡ ହବ ସେ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କୋଣ କେଉଁଠି ଅଛି ତୁମେ କଣ କୌଣସି କୋଣ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏଇଠି ଦେଖ ଗଛର ଡାଳ ଆ ଭିତରେ କଣ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ନାଇଁ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଏ ବିନ୍ଦୁଟାରୁ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ କଣ ହଉଛି ଯାଉଛି ଉପର ଆଗକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ପଛକୁ ଯାଉଛି, କୋଣ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି କମି କମି ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଠାରେ ଏକ ଖେଳନା ଅଛି ଯାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ତେରଛା ହୋଇଥିବା ସ୍ଲାବ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍ଲାବ ଗୁଡ଼ିକ କୋଣ ବା ସ୍ଲୋପ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ବଲ୍ ଗୁଡା ସେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗଡିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ
ଏଟା ବଢିଛି ଯେତେ ଅଧିକ ହବ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଏ ସ୍ଲାବ ଗୁଡିକ ହେଲା, ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ତଳ ପଟେ ନା ଉପର ପଟେ କୋଣକୁ ଏଇଟା କର ହେଲା, ଅଧିକ ହବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଅଧିକ ହବ, ଏ କୋଣଟା ଦେଖୁଛ, ତଳ ପଟ ଏଇଟା କାଟିଦିଅ ହେଲା। ଉପର ପଟ ଯେତେ କଣ ହବ ଅଧିକ ହବ ସେଗୁଡାକ ସେତେ ବସି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ବାହୁ ଗୁଡିକ କଣ, କେଉଁ ବାହୁ ଗୁଡିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ସେଗୁଡିକ କେଉଁ ଗୁଡିକ ନୁହେଁ ହେଲା। ଏଇଟା କହିପାରିବ କୋଣର ବାହୁ ଗୁଡିକ କଣ? ଏଇଟା କଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସ୍ଲାବ ଗୁଡିକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ହେଲା। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖ, କେଉଁଟାରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସିଧା ରୂପ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ରୂପ ରହିଛି ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରୁଛି, 1/4 ଅଂଶ ଘୁରୁଛି ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମକୋଣ କରିଛି, ଏଇଟା ହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମକୋଣ କରିଛି ନା ନାଇଁ? ବାହୁ ଗୁଡିକ ଶୀର୍ଷ ଦେଖ, ଆର ଶୀର୍ଷ ଏଇଟା, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଣ କରିଛି, ଏଇଟା ବାହୁ, ଏମିତି ହବ ନା ନାଇଁ ହେଲା। ତମେ ରେଖାଚିତ୍ର କର, କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲା। କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ସୋପାନ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ତମେ ବସି କର। 30 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭୂଲମ୍ବରେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ନବ ହେଲା। ଦେଖ ଆଇଏନ ରଶ୍ମି ସିଏ ନେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ କରିବ, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ ହବ, ଆଇଏନ ରଶ୍ମି ସହିତ ଶୂନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ରଖିବ। ରଖିଲା ପରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ରଖିଲ, ଥାର୍ଡରେ କଣ କରିବ ନା 0ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଣିକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦବ। ବିନ୍ଦୁ ଦେଲା ପରେ ସୋପାନ 4 କଣ କହୁଛି, ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ସ୍କେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ କଣ କରିବ ନା ଯୋଗ କରିବ। ଯୋଗ କଲା ପରେ ତାପରେ ଯୋଉ ତାର ନାମ ଦେବ ଟି, ଆଗରୁ ନାମ ଦେଇ ଦେଇଥିବ ତ ସେ କୋଣ ଚିହ୍ନିତ କରିଦବ ହେଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ତମେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର 110 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତମେ କଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବ, କଣ OP, ମନେକର OP ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କରିବ। ତାପରେ କଣ କରିବ, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପକେଇବ। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପକେଇଲି, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ପକେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଏପଟୁ କଣ କରିବ, 110 ଡିଗ୍ରୀ କଣ କରିବ, ମାର୍କ କରିବ। ତା ନାଁ ଦେଇଦବ Q ହେଲା। ତାପରେ Q କୁ O କୁ କଣ କର, ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲେ କଣ 110 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା କରିବ, ନିଜେ କରିବ ହେଲା। ସେ 4ଟା ସୋପାନରେ କରିବ। କୋଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମାପ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସମକୋଣ ଜାଣିଛ, ଏଗୁଡା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହୁନି, ସେଗୁଡାକ ଆଉଥରେ ଦେଇଛି ହେଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପାଇବା, ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଯୋଡିଦେଲି, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପାଇପାରିବା ହେଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପାଇବାକୁ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କଣ କରିବି, ଏଇଟାକୁ ଟାଣି ଦଉଛି ହେଲା। ଏଠି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କେମିତି ପାଇବା ନା, ଏଠି ଟାଣି ଦଉଛି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପାଇବା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କୋଣ ପାଇବା ହେଲା। ଏଇଟା ବି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ଦେଖ ପ୍ରଭୁତ କୋଣ ବୋଲେ କଣ, ସେଇ ସ୍ଥୂଳ କୋଣକୁ ଆକା ପ୍ରଭୁତ କୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପ୍ରଭୁତ କୋଣ ଯାହା, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ତାହା ହେଲା। ଏଇଟା ଏମିତି ଟାଣି ଦେବି ମୁଁ ହେଲା, ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲି ହେଲା। ଏମିତି ଟାଣି ଦେବି, ଏଇଟା ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବି, ଏଇ କୋଣଟାକୁ ପାଇପାରିବି ନା ନାଇଁ। ହଁ, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣର ମାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଗୁଡିକ ମାପ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସମକୋଣ, ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କୋଣର ବିଭାଗ। ପ୍ରବୁଦ୍ଧ
କୋଣ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ହେଲା। ଆସ ବୁଝିବା, ଡିଗ୍ରୀ ମାପ ଅଙ୍କନ କର ହେଲା। 140 ଡିଗ୍ରୀ, 42 ଡିଗ୍ରୀ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଅଙ୍କନ କର। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିବ ହେଲା। ଏଗୁଡାକ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ ହେଲା। ହେଲା 24ଟି ଅଛି ମାନେ 360 କୁ 6 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, 360 କୁ 24 ରେ ଭାଗ କରିବ ହେଲେ କେତେ ହେଲା? 6 ଦେଖ 36 60 6 ଚଉକୁ 4 1 4 15। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 15 ଡିଗ୍ରୀ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଣ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ହବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହବ ନା 15 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମୋର ପରିମାଣକୁ 2 ଗୁଣ କଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପାଇବ। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ପରିମାଣକୁ 3 ଗୁଣ କରିବ ତମେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପାଇବ ହେଲା। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ପରିମାଣକୁ 4 ଗୁଣ କରିବ ତେବେ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ପାଇବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋର 5 ଗୁଣ କରିବ ତମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପାଇବ। ତାହେଲେ ମୋର ପରିମାଣ ନାମ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ହୋଇପାରେ? ଦେଖ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ 2 ଗୁଣ କରିବି 20 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତାପରେ ତାକୁ 2 ଗୁଣ କରିବି 3 ଗୁଣ କରିବି 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା। ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ 4 ଗୁଣ କରିବି 40 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ନା ନାଇଁ। ପରିମାଣକୁ 5 ଗୁଣ କରିବି ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ହବନି। 20 ହବ 20 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। 20 ଡିଗ୍ରୀ 5 ଗୁଣ କଲେ 100 ହେଇଯିବ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ପାଇବା ନା ନାଇଁ। ଆଉ କଣ ହବ? 25 ଡିଗ୍ରୀ 25 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ 21 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, 22 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, 23 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ନାଇଁ। 25 ନାଇଁ 21 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। 22 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, 21 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, 22 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। 21 ଡିଗ୍ରୀ 22 ଡିଗ୍ରୀ 22 ଚଉକୁ 88 ହେଲା। 22 ଡିଗ୍ରୀ ଏ ତିନିଟା କୋଣ ହବ ନାହିଁ। 19 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ହବ 76 18 ହେଲା। 18 19 20 21 22 ଡିଗ୍ରୀ ଏ 5ଟା ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ହବ, ଯାହାକୁ 2 ଗୁଣ କଲେ 3 ଗୁଣ କଲେ 4 ଗୁଣ କଲେ କଣ ହବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହିଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 5 ଗୁଣ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମିଳିବ ହେଲା। 18 ହବନି କାହିଁକିନା ସମକୋଣ ମିଳୁଛି, 18ଟା ହବନି। 19 20 21 22 ହବ। 18ଟା ହେଲେ 90 ହଉଛି, 5 ଗୁଣ କଲେ ଏଇଟା ସମକୋଣ ମିଳୁଛି, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମିଳୁନି ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖାହବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା। ଏଗୁଡାକ କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡା ତମେ କୋଣ ଅଙ୍କନ ଗୁଡାକ ନିଜେ ନିଜେ ଶିଖିବ। ଏଇଟା ତ କରିହବନି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଶିଖି ହବନି ହେଲା। ତଥାପି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓଟେ କୋଣ ଅଙ୍କନର କରି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ସେଟାକୁ ଦେଖିଦବ। ଦେଖିଲ ହେଲା, ଏମିତି କିପରି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଣ ମାଗିବ। 1 ରୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଧାଡେ କର, ସେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ତମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ଏଟାକୁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଡିଟେଲସରେ ପଢେଇବା ହେଲା। ତ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ନ ବୁଝିଲେ କହିବ, ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଭିଡିଓ କୋଣ ମାପିବାର ଭିଡିଓକୁ ଆଣିବେ। ଓକେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।